Regular lecture, in the last period we have discussed about the fertilization process. In fertilization we have seen haploid male gamete, it fuses with haploid female gamete that result into formation of diploid zygote. And see, now this zygote it undergoes embryonic development and thus it form a embryo. तर आता आपल्याला फर्टिलायझेशन नंतर पुढचा पॉइंट पाहायचा आहे तो म्हणजे एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट. याच्यामध्ये पहिला पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे क्लीवेज. रिमेंबर हियर वी हॅव सेड इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन meiosis occurs during gametogenesis, means during the formation of sperm and egg or ovum. Meiosis occur and mitosis it takes place or occurs after fertilization. Means here after fertilization we have seen zygote is formed and now this zygote it undergoes a rapid mitotic division to form multicellular structure. This one is called as embryo. तर याच्यामध्ये पहिला पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे क्लीवेज. मीन्स हियर वी कॅन से दॅट mitotic divisions now they starts as zygote it moves from or it moves through isthmus of oviduct or fallopian tube. See, in the last period we have seen fertilization it takes place at ampulla part of oviduct or at ampulla part of fallopian tube. आता अँप्युला पार्ट मध्ये फर्टिलायझेशन झालं, झायगोट तयार झाला. मग आता हा झायगोट काय होईल, हळूहळू अँप्युला पार्ट मधनं वाया इस्थमस कुणीकडे यायला लागेल, युटेरस कडे. तेव्हा मायटोटिक डिव्हिजन्स काय होत आहेत, सुरू होत आहेत ॲज झायगोट मूव्स थ्रू इस्थमस ऑफ ओविडक्ट और फॅलोपियन ट्यूब and this process it is called as cleavage. This is called as cleavage. Means mitotic division begins after the fertilization. This process it is called as cleavage. And one most important point is that see, cleavage starts only after fertilization. Only after fertilization. म्हणजे fertilization झालं तरच काय होतील, cleavage divisions होतील. Cleavage starts only and only after the process of fertilization, means after formation of zygote. Then this cleavage division it results into formation of 2, then 4, then 8, then 16 blastomeres or 16 daughter cells, 16 etc. daughter cells, and these daughter cells they are called as blastomeres. आता इथे बघा, see suppose this one is single cell zygote. This single cell zygote it form two cell structure, then two cell it result into four cell stage, then four cell it result into 8 into 16 and so on. Means these cells, these daughter cells which are produced during cleavage, these are called as blastomeres. आता याच्यामध्ये ब्लास्टोमेअर्स कधी दोन प्रकारचे असतात. लार्जर वन दे आर कॉल्ड as macromeres and smaller one they are called as micromeres. And when embryo is with 8 to 16 blastomere, then this one is called as morula. This is very important point. Embryo with 8 to 16 cells, that is blastomeres, this one is called as morula. It is called as morula. म्हणजे जेव्हा एम्ब्रियो मध्ये 8 ते 16 ब्लास्टोमियर्स असतात तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो, मोरुला म्हणतो. आता दिस वन इज अर्ली मोरुला अँड दिस वन इज लेट मोरुला. तर 8 ते 16 सेलचा एम्ब्रियो झाला तर दिस वन इज कॉल्ड as मोरुला. नाउ दिस मोरुला it divides continuously and it form another embryonic developmental stage that is called as blastocyst or it is called as blastula. Means in next step, see
this morula divides continuously and forms blastocyst. It forms blastocyst किंवा यालाच आपण काय म्हणतो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ब्लास्टुला. ही जी पहिली एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटल स्टेज झाली, या पहिल्या एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटल स्टेजला आपण मोरोला म्हणतो. मोरोला इट कंटिन्यू टू डिवाइड and it gives rise to second embryonic developmental stage. This one is called as blastocyst किंवा याला आपण काय म्हणतो, it is called as blastula. And process of formation of blastocyst or blastula, it is called as blastulation. It is called as blastulation. आणि याच्यामध्ये जी कॅव्हिटी असते याला आपण काय म्हणतो, ब्लास्टोसील कॅव्हिटी म्हणतो. See this cavity, it is called as blastocyst cavity or it is also called as segmentation cavity. It is called as segmentation cavity. आता याच्या सेल आहेत ब्लास्टोसिस्टच्या, they are grouped into two layer. Means here we can say that blastomeres of blastocyst gets arranged into two layers. Say here we can say that outer layer of cells, it is called as, or it form a nutritive layer, that is called as trophoblast. And these trophoblasts do not take part in formation of embryo. It form extra embryonic membrane like amnion, chorion, etc. Then say inner group of cells, it form inner cell mass, and see this inner cell mass, it form embryo proper. Means trophoblast does not form embryo proper. वेगळ्या भाषेमध्ये जर सांगायचं झालं तर या ज्या मोरुलाच्या सेल आहेत, या मोरुलाच्या सेल दोन लेयर मध्ये अरेंज होतात. एक आउटर लेयर ऑफ सेल and say this one is inner mass of cell. आता हे जे outer layer of cell आहे, या outer layer मधले जे सेल आहेत they becomes flat and they form a continuous layer around this inner cell mass. This layer which is made from outer layer of cell, it is called as trophoblast layer. आणि मग हे जे inner cells आहेत, these inner cell they gives rise to the inner cell mass or inner mass of cell that gives rise to the embryo proper. आणि मग हे जे inner cell mass च्या सेल आहेत they differentiate into three layers like ectoderm, endoderm, mesoderm, etc. And this process it is called as gastrulation process. Next point, that is cells of inner cell mass. Cells of inner cell mass, they get differentiated or they forms three layers. Three germ layers. That is endoderm. Second one that is called as ectoderm, and third one that is called as mesoderm. And the process of formation of these three germ layers like ectoderm, endoderm and mesoderm, this is called as gastrulation process. See, this process is called gastrulation. It is called as gastrulation. And the embryo thus form, it is called gastrula. It is called as gastrula. ते तीन डेव्हलपमेंटल स्टेजेस आहेत एम्ब्रियोच्या. पहिली जी आहे, या पहिल्या स्टेजला आपण काय म्हणलो, पहिल्या स्टेजला आपण मोरुला म्हणलो. नंतर मोरुलाचं रूपांतर दुसऱ्या स्टेज मध्ये होते, ज्याला की आपण ब्लास्टोसिस्ट म्हणलो. काय म्हणलो, ब्लास्टोसिस्ट किंवा ब्लास्टुला. आणि मग याचे जे सेल्स आहेत, इनर सेल मास जे आहे, या इनर सेल मासच्या सेल तीन वेगवेगळ्या लेयर मध्ये आले होतात. या तीन लेयर मध्ये एंडोडर्म, एक्टोडर्म आणि मेसोडर्म.
and process of formation of these three germ layer, this one is called as gastrulation, and the embryo form in this stage, this one is called as gastrula. So this is about the cleavage. Now we will discuss next point, that is called as implantation. That is implantation. आता क्लिवेज मध्ये काय झालं की ब्लास्टोसिस्ट पर्यंत आपण पाहिलं, ब्लास्टोसिस्ट तयार झाला. जेव्हा ब्लास्टोसिस्ट तयार होईल तेव्हा तो कुठे येतो, युटेरस मध्ये येतो. कुठे येतो, युटेरस मध्ये. आणि मग युटेरस मध्ये जी एंडोमेट्रियम नावाची लेयर आहे, या लेयरला तो काय करतो, रप्चर करतो आणि तिथं असा खड्डा पडतो आणि या खड्ड्यामध्ये हा ब्लास्टोसिस्ट स्वतःला गाडून घेतो. या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज इम्प्लांटेशन. आणि एकदा का इम्प्लांटेशन झालं तर मग काय होते, प्रेग्नन्सी सुरू होते. काय होते, प्रेग्नन्सी सुरू होते. तर सेम इम्प्लांटेशन इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस by which blastocysts get buried deep into endometrium. This process it is called as implantation. परत एकदा लक्षात घ्या. See, suppose this one is the uterus. This is the uterus. आणि आपला जो ब्लास्टोसिस्ट आहे, हा ब्लास्टोसिस्ट काय होतो, युटेरसच्या वरच्या बाजूला काय होतो, एंडोमेट्रियम लेयर मध्ये एक बारीकसा खड्डा तयार होतो आणि या खड्ड्यामध्ये स्वतःला गाडून घेतो. या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज इम्प्लांटेशन. अँड सेम इम्प्लांटेशन इट ऑकर्स ऑन 21st day of menstrual cycle or after 6 to 7th day, 6 to 7 day after fertilization. This is a very important point. इकडे लक्ष द्या, याच्यावरती प्रश्न येतोय. इम्प्लांटेशन कधी होतं, इम्प्लांटेशन मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 21व्या दिवशी. कधी, 21व्या दिवशी. याचं कारण असं आहे की 21व्या दिवशी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनची लेवल ब्लड मध्ये मॅक्सिमम असते. एकतर मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 21व्या दिवशी म्हणा किंवा 6 to 7th डे आफ्टर फर्टिलायझेशन. म्हणजे समजा 14व्या दिवशी एग रिलीज झालं, त्याच दिवशी जर फर्टिलायझेशन झालं तर 14 7 21, किंवा जर 15व्या दिवशी फर्टिलायझेशन झालं तर 15 6 21. म्हणजे इम्प्लांटेशन मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 21व्या दिवशी म्हणजे कधी होणार, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर. तर काय सांगत होतो की जे इम्प्लांटेशन आहे, इम्प्लांटेशन युजुअली इट ऑकर्स ऑन 21st day of menstrual cycle or after 6 to 7th day after fertilization. Reason is that there is a maximum level or there is a peak level of progesterone hormone, and since this implantation it leads to pregnancy. Means here we can say that after implantation pregnancy begins or starts. So this is about the implantation. Now we have to discuss next point, that is pregnancy, or that is also called as gestation period. प्रेग्नन्सी नंतर आपल्याला पुढचा एक पॉइंट पाहायचा आहे, तो म्हणजे प्लासेंटा फॉर्मेशन. प्लासेंटा तुम्हाला माहिती आहे, प्लासेंटा आई आणि मूल या दोघांमधलं काय कनेक्शन आहे. तर पहिल्यांदा आपल्याला प्रेग्नन्सी किंवा जेस्टेशन पिरियड पाहायचा आहे. वेगवेगळ्या ॲनिमलच्या बाबतीमध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रत्येकामध्ये प्रेग्नन्सी पिरियड किंवा जेस्टेशन पिरियड वेगवेगळे. अगदी काही ॲनिमल मध्ये जर आपण पाहिलं तर इट इज 28 to 30 डेज. आणि काही ॲनिमल मध्ये, सॅलॅमेंडर सारख्या ॲनिमल मध्ये जर आपण पाहिलं तर सॅलॅमेंडर मध्ये हाच प्रेग्नन्सी पिरियड किंवा जेस्टेशन पिरियड जवळपास काय येतो, 3 वर्षाचा आहे. ह्यूमन बीइंग मध्ये जर पाहिलं तर जेस्टेशन पिरियड किंवा प्रेग्नन्सी पिरियड इट लास्ट फॉर 9 months, approximately 9 months, or we can say that it lasts for 9 months 9 days. So now we will discuss another point,
that is pregnancy. Or this one is also called as gestation period. Pregnancy or gestation period. आता pregnancy म्हणजे काय किंवा gestation period म्हणजे this is a condition that indicate presence of one or more embryo in uterus. One or more embryo in uterus means say condition of having one or more embryos in uterus. This one is called as pregnancy or it is called as gestation period. आता इथे आपण एक टर्म वापरली having one or more embryos. म्हणजे कधी कधी आपण बघतो का नाही जुळे होतात, 3 होतात, 4 होतात, कधी कधी 6 होतात, म्हणजे एकापेक्षा जास्त. The condition of having one or more embryos in uterus, this one is called as pregnancy or it is called as gestation period. And see, this pregnancy or gestation period, it lasts for 266 days or 280 days. First we have to clear this point. Pregnancy period, it lasts for 266 days, but if it is calculated from fertilization and if it is calculated from last menstrual cycle, then it comes to 280 days. म्हणजे जर फर्टिलायझेशन झाल्यापासून कॅल्क्युलेट केला तर हा 266 डेज आणि लास्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल फर्टिलायझेशन झाले म्हणजे पुढची मेन्स्ट्रुअल सायकल सुरू होणार आहे. मग लास्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल पासून जर कॅल्क्युलेट केलं तर याच्यामध्ये काय होतील 14 डेज आपल्याला याच्यामध्ये ऍड करायला लागतील. किती 14 डेज म्हणजे जर फर्टिलायझेशन पासून कॅल्क्युलेट केलं तर इट कम्स 266 डेज and if it is calculated from last menstrual cycle then it comes about 280 days. It comes about 280 days. Just now we have seen immediately after implantation 3 germ layers these are produced. May say immediately after implantation here blastomeres or cells of blastula, cells of inner cell mass forms outer endoderm layer and inner ectoderm layer. म्हणजे इम्प्लांटेशन झालं ते जे इनर सेल मास आहे या इनर सेल मासच्या सेल एक आउटर मोस्ट लेयर तयार करतात त्याला आपण पहिली लेयर तयार होते एंडोडर्म म्हणतो आणि नंतर दुसरी लेयर तयार होते याला आपण एक्टोडर्म म्हणतो आणि या दोन लेयरच्या मध्ये एक तिसरी लेयर तयार होते याला आपण काय म्हणतो दॅट इज कॉल्ड ॲज मेसोडर्म. मेसोडर्म soon appears in between endo and ectoderm. या 3 जर्म लेयर तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे याला आपण आताच काय म्हणतो गॅस्ट्रुलेशन प्रोसेस म्हणतो. म्हणजे इम्प्लांटेशन झालं तर पहिली जर्म लेयर तयार होते एंडोडर्म, दुसरी जर्म लेयर तयार होते एक्टोडर्म आणि याच्यानंतर या 2 लेयरच्या मध्ये एक तिसरी लेयर तयार होते याला आपण काय म्हणतो दॅट इज कॉल्ड ॲज मेसोडर्म. And see these layers they gives rise to different organs. Then another important point is that in human being आता याच्यात 3 जर्म लेयर्स आहेत. या 3 जर्म लेयर काय करतील वेगवेगळे ऑर्गन्स तयार करतील. आपले जे वेगवेगळे बॉडी पार्ट्स आहेत वेगवेगळे बॉडी ऑर्गन्स आहेत हे बॉडी ऑर्गन्स या 3 जर्म लेयर पासून तयार होतात. तर ह्यूमन बीइंग मध्ये जर आपण पाहिलं इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month
after 1 month of pregnancy, after 1 month of pregnancy, embryo's heart is formed. Embryo's heart is formed. पहिला ऑर्गन जर कुठला तयार होत असेल तर तो म्हणजे हार्ट. म्हणजे प्रेग्नन्सीच्या 1 महिन्यानंतर काय होते, हार्ट तयार होते. आलं लक्षामध्ये. आणि फर्स्ट साइन जे आहे डेव्हलपिंग पोएटसचे, हियर वी कॅन से दॅट फर्स्ट साइन ऑफ डेव्हलपिंग पोएटस, developing fetus can be noticed by carefully observing, by carefully hearing heart sound, hearing heart sound through stethoscope, through stethoscope. म्हणजे ही जी पहिली साइन आहे डेव्हलपिंग पोएटसची, आपल्याला काय करता येते, त्याची जे हार्ट बीट्स आहेत हे हार्ट बीट काय करता येतात किंवा हार्ट साऊंड आपल्याला स्टेथोस्कोपच्या मदतीने ऐकायला येतो. देन अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट, बाय एंड ऑफ सेकंड मंथ, here we can say that limbs and digits are formed, limbs and digits are formed. म्हणजे पुरलिम असतील, हाइंडलिम असतील आणि त्याच्यावरती हाताची बोटं, पायाची बोटं काय होतात, प्रेग्नन्सीच्या दुसऱ्या महिन्यामध्ये तयार होतात. म्हणजे दुसऱ्या महिन्याच्या शेवटी बाय एंड ऑफ सेकंड मंथ हियर लिम्स अँड डिजिट दीज आर फॉर्म. देन सेम अनदर पॉइंट दॅट इज बाय एंड of 12 weeks of pregnancy, by end of 12 weeks of pregnancy, major organ systems, these are formed. By end of 12 weeks of pregnancy, major organ systems these are formed. वेगवेगळ्या ऑर्गन सिस्टम्स काय होतात, तयार होत आहेत. देन अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट इज फर्स्ट मूवमेंट ऑफ fetus and hairs on head, they appears during 5th month of pregnancy. They appears during 5th month of pregnancy. म्हणजे आतमध्ये वाढणारे जे पोएटस आहे, फर्स्ट पोएटल मूवमेंट अँड appearance of hairs on head, they appears during the 5th month of pregnancy. म्हणजे आतमध्ये वाढणारे जे मूल आहे 5व्या महिन्यामध्ये त्याची आपल्याला पहिली हालचाल दिसून येते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे याच्या डोक्यावरती काय होतात, केस यायला लागतात. आलं लक्षामध्ये. Hairs appears on head during the 5th month of pregnancy. Then another important point, by end of 24 weeks of pregnancy, 24 weeks of pregnancy, fine hairs appears all over body. Then say eyelids get separated, they get separated, and eyelashes these are formed. म्हणजे पूर्णपणे 24 वीकची डेव्हलपमेंट झाली का सगळ्या शरीरावरती काय होतं, बारीक बारीक केस यायला लागतात. फाइन हेयर appears all over the body, then eyelids they get separated and eyelashes they are formed. And finally here we can say that by end of 9th month fetus develops fully and is ready for birth. It is ready for birth. So this is about the pregnancy. जे काय काय कुठले पार्ट ऑर्गन्स तयार होतात,
कुठले कुठले ऑर्गन्स तयार होतात हे आता आपण पाहिलं. पहिलं काय पाहिलं की हे जे प्रेग्नन्सीचा पहिला महिना आहे, आफ्टर 1 month ऑफ प्रेग्नन्सी embryo's heart it is formed. Then first sign of developing coitus it can be noticed by carefully hearing sound through the stethoscope. By end of second month limbs and disease they are formed. Then by end of 12 weeks of pregnancy major organ system they are produced. First movement of child and appearance of hairs on head they are found during 5th month of pregnancy. And after 24 week of pregnancy hairs appears all over body. Then eyelids they get separated, eyelashes they are formed, and thus finally we say that after end of 9th month coitus develops fully and is ready for delivery. आता हा जो 9 मंथचा ड्युरेशन आहे किंवा हा जो जेस्टेशन पिरियड आहे, आपण जर ॲज पर टेक्स्ट बुक पाहिलं तर या टेक्स्ट बुक मध्ये त्यांनी काय केले, याला 3 ट्रायमेस्टर मध्ये डिवाइड केले. किती ट्रायमेस्टर मध्ये? 3 ट्रायमेस्टर मध्ये डिवाइड केले. मीन्स फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड मंथ दे फॉर्म फर्स्ट ट्रायमेस्टर. देन 4th, 5th and 6th month they form second trimester, and remaining 7, 8 and 9 month they form third trimester. What actual changes they occurs during each trimester they have mentioned in textbook. You can see that. So this is according to the NCERT book. तो हे झालं आपलं प्रेग्नन्सी किंवा जेस्टेशन पिरियड होतं. नंतर एक पुढचा पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे, सेम नेक्स्ट पॉइंट that is called as placenta. That is called as placenta. आता placenta म्हणजे काय? Placenta actually this one is a connection between developing fetus and mother. आई आणि मूल याच्यामधलं जे कनेक्शन आहे याला आपण काय म्हणतो? प्लासेंटा म्हणतो. काय म्हणतो? दिस वन इज कॉल्ड as प्लासेंटा. आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं इम्प्लांटेशन झाल्यानंतर जे ट्रोफोब्लास्ट नावाची लेयर आहे याच्यावरती काय होतात? फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स, हे असे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स तयार होतात. हे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन यांना आपण काय म्हणतो? these are called as कॉरियोनिक विलाय. आणि आपल्यामध्ये जो प्लासेंटा तयार होतो हे फक्त कॉरियॉन नावाच्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पासून तयार होतो, म्हणून त्याला आपण कॉरियोनिक विलाय असं सुद्धा म्हणतो. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं का नाही, आता काय सांगितलं होतं की हे जे ट्रोफोब्लास्ट आहे, ट्रोफोब्लास्ट डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, it form extra embryonic membrane. आणि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कुठले? से one is called as chorion and another one this one is called as amnion. chorion आणि amnion हे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आहेत. हे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कोण तयार करते? ट्रोफोब्लास्ट. तर आता प्लासेंटा कुठल्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पासून तयार होतोय? कॉरियॉन पासून. म्हणून प्लासेंटालाच आपण काय म्हणतो? इट इज कॉल्ड ॲज कॉरियोनिक प्लासेंटा. इट इज कॉल्ड ॲज कॉरियोनिक प्लासेंटा. आता इथे से आफ्टर इम्प्लांटेशन finger like projections develops on trophoblast. These are called chorionic villi. And these are surrounded by uterine tissue. These are surrounded by uterine tissue and maternal blood. आता इथे बघा, याच्यामध्ये आपला महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की फिंगर लाईक प्रोजेक्शन, हे असे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन ऍक्च्युअल कॉरियॉन वरती डेव्हलप होतात. आणि कॉरियॉन कोणापासून तयार झाले? ट्रोफोब्लास्ट पासून. म्हणजे सरळ यांनी सांगितले की फिंगर लाईक प्रोजेक्शन दे अपीयर्स और डेव्हलप्स ऑन ट्रोफोब्लास्ट, यांना आपण कॉरियोनिक विलाय म्हणतो.
हे असे छोटे असतात आणि these chorionic villi they are surrounded by uterine tissue as well as maternal blood. They are surrounded by uterine tissue and maternal blood, and thus here we can say that the chorionic villi and uterine tissue jointly forms structural and functional unit between mother and fetus. This one is nothing but it is called as placenta. This is a very important point. इकडे लक्ष द्या. Chorionic villi हा एम्ब्रियोचा पार्ट आहे, पोएटल पार्ट आहे, आणि युटेरिन टिश्यू हा मॅटर्नल पार्ट आहे. म्हणजे इथे दोन वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअल, त्यांचे दोन वेगवेगळे टिश्यू प्लासेंटा तयार करण्यामध्ये काय करत आहे, पार्टिसिपेट होत आहे. तर chorionic villi आणि uterine tissue jointly they form a structural and functional unit between mother and fetus. This one is called as placenta. And same this placenta. आता प्लासेंटा मध्ये दोन पार्ट आहे. एक आईकडचा प्लासेंटाचा जो भाग आहे त्याला आपण मॅटर्नल प्लासेंटा म्हणतो, आणि fetus कडचा जो भाग आहे म्हणजे chorionic villi त्याला आपण काय म्हणतो, fetal placenta म्हणतो. हा जो प्लासेंटा आहे, प्लासेंटाची आईच्या बाजूने जी अटॅचमेंट असते ही लूज असते. काय असते, लूज असते. प्लासेंटाचं ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर ते ढालीसारखं असतं. ढाल, ते आपण झाशीच्या राणीची लक्ष्मीबाई वगैरे आहे का नाही, तर त्याच्याकडे ते ढाल वगैरे पाहतो, तर त्या ढालीसारखं असतं. किंवा दुसरं एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर ते सूर्यफूल पाहिलं ना, तर त्या सूर्यफुलासारखा काय असतो, प्लासेंटा असतो. आणि मी जे सांगत होतो ना की आईच्या बाजूने याची अटॅचमेंट लूज असते. म्हणजे कधी कधी जर आपण डीपी मध्ये वगैरे पाहिलं, लाईटची डीपी वगैरे असते का नाही, तर लाईटच्या डीपी मध्ये समजा हा फ्यूज आहे. हा फ्यूज कधी कधी काय होतो, तो एकदम लूज असतो. नुसतं असं आपण धरलेलं काय होतो, बाहेर निघतो. पण काही फ्यूज एकदम कसे असतात, टाईट अटॅच असतात. तर तो लूज फ्यूज असतो का नाही, त्या पद्धतीने. म्हणून तुम्हाला माहिती आहे की प्रेग्नन्सीमध्ये साधारणतः प्रेग्नन्सीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये 6 महिन्यापासून त्या फिमेलला कुठल्याही प्रकारचं ओझं वगैरे उचलू देत नाही. कारण ओझं जर उचलाय गेलं तर आईच्या बाजूने प्लासेंटाची अटॅचमेंट कशी असते, लूज असते. अबॉर्शनचे चान्सेस असतात. काय असतात, अबॉर्शनचे चान्सेस असतात. तर या मुद्द्याकडे मग लक्षात आलं ना, प्लासेंटा म्हणजे काय, fetal part chorionic villi, maternal part uterine tissue. म्हणजे हे दोन टिश्यू, दोन पार्ट एकमेकाला जॉईन होत आहेत आणि एक स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट तयार करतायत. आई आणि मूल याच्यामध्ये, याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज प्लासेंटा. आणि या प्लासेंटामुळे काय होतं, आई आणि मूल हे एकमेकाशी भावनिक नातं असतं. यांचं भावनिक नात्याने काय केले जातात, एकमेकाला जोडले जातात. म्हणजे आईला सगळ्यात जास्त मुलाची माया म्हणा किंवा मुलाला आईची माया या प्लासेंटामुळे, वडिलाला येत नाही अशातला भाग आहे, पण जास्त म्हटलं तर हे प्लासेंटाचं कनेक्शन असल्यामुळे असं होते. नंतर आता या प्लासेंटाचा नेमका रोल काय, तर हा जो प्लासेंटा आहे, से प्लासेंटा इट फॅसिलिटेट सप्लाय ऑफ oxygen and nutrients to fetus, and it also facilitate removal of carbon dioxide and excretory waste into maternal blood. दुसरी गोष्ट लक्षात घ्या, प्लासेंटा मध्ये आई आणि मूल, मॅटर्नल ब्लड आणि पेटर्नल ब्लड दे कम क्लोज टू ईच अदर, नेवर गेट मिक्स विथ ईच अदर.
प्लासेंटा मध्ये एकमेकाच्या जवळ येते, एकमेकामध्ये मिक्स होत नाही, एक पातळ पडदा दोन्हीच्या मध्ये असतो. तर प्लासेंटाचा रोल काय आहे? इट फॅसिलिटेट सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिएंट टू दी पोएटस. म्हणजे मॅटर्नल ब्लड मध्ये जे ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट आहेत हे पोएटल ब्लड मध्ये दिले जातात आणि पोएटल ब्लड मध्ये जे काही कार्बन डायऑक्साइड आहे आणि वेस्ट मटेरियल आहे, दिस कार्बन डायऑक्साइड अँड वेस्ट मटेरियल दे आर गिवन इनटू दी मॅटर्नल ब्लड. म्हणजे पोएटल ब्लड मधनं कार्बन डायऑक्साइड आणि वेस्ट मटेरियल मॅटर्नल ब्लड मध्ये दिलं जाईल. मॅटर्नल ब्लड मधला ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट्स काय केले जातील? पोएटल ब्लड मध्ये दिले जातील. म्हणजे दिस इज फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन मदर अँड डेव्हलपिंग पोएटस. Then another point is that placenta it also acts as it also function, it is having endocrine function. Say placenta also acts as endocrine structure or endocrine gland and it secretes certain hormones. These hormones they are HCG, then HPL, estrogen, and another hormone that is called as progesterone. That is called as progesterone. म्हणजे प्लासेंटा एंडोक्राइन स्ट्रक्चर म्हणून सुद्धा काम करते. आलं लक्षामध्ये? एंडोक्राइन फंक्शन्स प्लासेंटाचे कुठले? इट सिक्रेट सर्टन हार्मोन, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एससीजी. याला आपण प्रेग्नन्सी हार्मोन सुद्धा म्हणतो. प्रेग्नन्सी आहे का नाही कसं कन्फर्म केलं जातं? युरिनचा कलर जो आहे आपण पाहिलेला युरिनचा कलर पेल येलो असतो. पण जर फर्टिलायझेशन झालं, फिमेल जर प्रेग्नंट असेल तर काय होते? हे एससीजी हार्मोन युरिन मध्ये येते, युरिनचा कलर पांढरा होतो. म्हणजे प्रेग्नन्सी कन्फर्म करण्याची टेस्ट आहे. एससीजी हार्मोन त्याच्यामध्ये फाइंड आउट केलं जातं. एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटल लॅक्टोजेन नावाचा हार्मोन आहे, एस्ट्रोजन हार्मोन आहे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आहे. These hormones they are secreted by placenta. Then see another point in latter part of pregnancy, relaxin hormone is produced from ovary. ओव्हरी मधून रिलॅक्सिन नावाचा हार्मोन तयार होते. आणि दुसरी एक गोष्ट लक्षात घ्या, एससीजी असेल, एचपीएल असेल किंवा रिलॅक्सिन हार्मोन असेल, मेसेम एससीजी, एचपीएल अँड रिलॅक्सिन, these three hormones are produced only during pregnancy. हे जे हार्मोन्स आहेत ना हे फक्त कधी प्रेग्नन्सी मध्ये एससीजी असेल, एचपीएल असेल किंवा रिलॅक्सिन हार्मोन असेल, these hormones they are produced only during pregnancy. In addition to these hormones, say here we can say that placenta it also produces certain hormones like cortisol, then prolactin. These hormones they are also produced. तर हे जे सगळे हार्मोन्स आहेत, कॉर्टिसॉल असेल, प्रोलॅक्टिन असेल, एस्ट्रोजन असेल, प्रोजेस्टेरॉन असेल, दे सपोर्ट पोएटल ग्रोथ, दे सपोर्ट पोएटल डेव्हलपमेंट. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर as well as they also maintain pregnancy. Some additional information we have to say, that is placenta it is a temporary organ. Placenta हा टेम्पररी ऑर्गन आहे. उन्हामध्ये तयार होतो फॉर्म इन युटेरियन मॅमल्स. युटेरियन मॅमल्स म्हणजे यांना आपण काय म्हणतो? प्लासेंटल मॅमल्स. तर डिलिव्हरी झाल्यानंतर तो काय केला जातो? कट केला जातो, पोएटल पार्ट कट केला जातो आणि नंतर आफ्टर डिलिव्हरी इट कम्स और इट इज गिवन आउटसाइड दी युटेरस. म्हणून याला आपण काय म्हणतो? टेम्पररी ऑर्गन म्हणतो. काय म्हणतो? टेम्पररी ऑर्गन म्हणतो. देन सी प्लासेंटा
it is fully formed. It is fully formed by end of third month. By end of third month of pregnancy. Third month of pregnancy, and persist throughout pregnancy. Persist throughout pregnancy. म्हणजे प्रेग्नन्सीच्या तिसऱ्या महिन्याच्या शेवटी प्लासेंटा काय होतो, पूर्णपणे तयार होतो. प्लासेंटा इट इज फुल्ली फॉर्म बाय एंड ऑफ थर्ड मंथ ऑफ प्रेग्नन्सी and it persists throughout the pregnancy. Then see next point, that is fully formed placenta. Fully formed placenta. This one is 4 centimeter in thickness, 18 centimeter in diameter. And 1/6 to 1/7 of weight of fetus. म्हणजे fetusचं जे वेट आहे त्याच्या 1/2 किंवा 1/6 किंवा 1/7 हे याचं वेट आहे. 18 सेंटीमीटर याचा डायमीटर आहे, 4 सेंटीमीटर याचा थिकनेस आहे. and say a fully formed placenta, this one is reddish brown in color. It is reddish brown in color. So this is about the placenta. Placenta temporary organ आहे. आई आणि मूल या दोघांमधलं कनेक्शन आहे. प्रेग्नन्सीच्या तिसऱ्या महिन्याच्या शेवटी तयार होतो आणि लास्ट और परसिस्ट थ्रूआउट दी प्रेग्नन्सी. जे शेवटपर्यंत डिलिव्हरी झाल्यानंतर पोएटल पार्ट कट केला जातो आणि मग आईकडचा भाग निघून आल्यानंतर मूल बाहेर आल्यानंतर हा प्लासेंटा काय होतो, बाहेर येतो. त्याला आपण आफ्टर बर्थ असं सुद्धा. तर प्लासेंटा तयार होण्यासाठी दोन वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअल आहेत. दोन वेगवेगळ्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये दोन वेगवेगळे टिश्यू काय होतात, पार्टिसिपेट होतात आणि अशा पद्धतीने आई आणि मूल या दोघांमधलं कनेक्शन तयार होते, जे की आईच्या ब्लड मधनं ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट पोएटल ब्लड मध्ये देईल. पोएटल ब्लड मधले कार्बन डायऑक्साइड आणि वेस्ट मटेरियल रिमूव्ह करेल. याच्या व्यतिरिक्त हे जे काही आपण हार्मोन्स पाहिले, these hormones they are also secreted. These hormones they are also produced by placenta. So this is about the placenta. Now last point from this topic we have seen, that is called as partition or delivery. तर हा एक पॉइंट आहे. हा पॉइंट आपण पुढच्या तासाला